کے پیچھے عوام کو جلسہ نظر آئے، اسٹیج نظر آئے، آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے، بڑی مہربانی ہوگی. یہ پیپل یوتھ والے دوستوں کو بھی کہتا ہوں یہ تھوڑا سا جھنڈے تھوڑے سائیڈ پہ کر لیں، مہربانی ہوگی. اب دعوت خطاب دیتے ہیں استقامت اور ہمت کے پہاڑ، وفا کی نشانی، غیرت اور عزت کا نمونہ جناب سید خورشید شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے عوام کو. سید خورشید شاہ صاحب، سید خورشید شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سینئر نوجوان دوستوں، میرے پارٹی کے ورکروں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. یقیناً تھوڑی دیر میں ہمارے قائد بلاول بھٹو صاحب جلدی تشریف لائیں گے. آج کا دن پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کا ایک اہم دن ہے، جو آج سے 54 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے عوام سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور ان حالات میں معاہدہ کیا تھا جن حالات میں غریب عوام کے منہ کو تالے لگے ہوئے تھے، مظلومیت کے شکار تھے، نوجوان کی آواز نہیں تھی، عوام غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، مہنگائی کا عذاب تھا، بولنے کی طاقت نہیں تھی، سچ بولنے کی سزائیں تھی، بہت طاقتور آمریت تھی جس سے پاکستان کی معیشت کو اس وقت بھی تباہ کر دیا. اور آج یہ یوم تاسیس پشاور میں، خیبر پختونخوا میں اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے یہاں موجود ہے کہ ہم انہیں حالات کو فیس کر رہے ہیں جو حالات آج سے 54 سال پہلے، 55 سال پہلے جو قائد اعظم نے پاکستان دیا، جو اس ملک کے مسلمانوں اور مائنارٹی کے دوستوں سے معاہدہ کیا، آج وہی حالات ہیں. لوگ مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، سیاست کا نام نہیں، سیاست دانوں کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. مہنگائی میں کیے ہوئے وعدے کی پامالی کی گئی. آج لوگ مسیح کی تلاش کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج، کیونکہ یہ یوم تاسیس پاکستان کے ہر جگہ پہ، ہر شہر اور گاؤں، کھیتوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں یہ آواز وہاں پہنچ رہی ہے کہ یوم تاسیس پہ جو بھٹو شہید نے عوام سے وعدہ کیا، روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا، غریب مزدور سے وعدہ کیا، کسان سے وعدہ کیا، نوجوان سے وعدہ کیا، وہ وعدہ پورا کرنے کا خواب میری محبوب لیڈر، میری عظیم لیڈر، میری قائد، میری بہن نے پورا کرنے کی کوشش کی. مگر آج پھر نہ ہمیں ایک اقتدار لٹکانے سے ہم خوفزدہ ہوئے،
न मक्तल में शहादत पाने पे खौफजदा हुए, न कोड़े न जेल हमें झुका सके, नहीं झुका सकेंगे। तो आज फिर एक मर्तबा फिर यौम तजदीद मनाने के लिए जो बैठे हैं मेरे कायद बिलावल भुट्टो साहब, आज से फिर पाकिस्तान के अवाम से एक वायदा करते हैं और मुआहदा करेंगे कि हम पाकिस्तान को उस वक्त तक कायम और दायम रहने देंगे, उस वक्त तक वो कायम रहेगा जब तक इस मुल्क के अवाम की वो गुर्बत, वो महंगाई हम मिटा न देते, तब तक ये मैशियत बहाल भी नहीं हो सकती। इस मैशियत को बहाल करना है, इस सियासत को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, ख्वाहिशात को बहाल करना है, निज़ाम को बहाल करना है, हम अपने मंशूर को बहाल करना है। हम सियासत में जाते हैं, हम झूठे वोटों की सियासत नहीं करते, ख्वाबों की सियासत नहीं करते, हकीकी सियासत करते हैं, अवाम की सियासत करते हैं, मजदूरों की सियासत करते हैं। हम इस मुल्क के उन पिसे हुए अवाम की बात करते हैं जिनको हमेशा जुल्म की जबर की चक्की में पिसाया गया। हम किसी को गालत गलोच की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हमारी सियासत सिर्फ व सिर्फ इस मुल्क के अवाम के लिए है। हमारी सियासत इस मुल्क की माशियत की बहाली की है। हमारी सियासत नौजवानों को रोजगार देने की है। हमारी सियासत किसानों को ताकत देने की है। हमारी सियासत मजदूरों के पहिया चलाने की सियासत है। हमारी सियासत किसी को जबर और जुल्म और जबर करके, हमें किसी पर जुल्म करके हम पाकिस्तान की हुक्मरानी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ये जो हमारे ऊपर साया है, जो अल्लाह ने हमें साया दिया है, वो साया कायम रहे। हम सियासत को इस्लाम के झूठे वादे करने पे कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। मदीना की रियासत को बदनाम नहीं कर सकते। ये मदीना की रियासत नहीं है, ये कूफे की रियासत है, ये कूफे की सियासत है, ये मदीना की रियासत नहीं सकती। ये हुसैन की मदीने की सियासत नहीं होती, ये कूफियों की सियासत हो रही है। आज आपको उठना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हकूक ले बाहर आना पड़ेगा। बाहर नहीं आएंगे तो ये जबर चलता रहेगा। हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम भुट्टो की बात कर रहे हैं, भुट्टो की उस सियासत की बात करते हैं जिसने कहा था कि मैं इस मुल्क के अवाम को एक ताकतवर कुव्वत बनाऊंगा, दुनिया को ताकतवर दुनिया की कुव्वतों में शामिल करूंगा, एटमी पावर दूंगा, जमहूरियत दूंगा, आइन दूंगा, सियासत दूंगा। वो भुट्टो ने दी। आज हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, कोने कोने से आप आए हैं, आपका फर्ज बनता है, आपको उठना पड़ेगा। बातों से मसला हल नहीं होगा, उठना पड़ेगा, अपने हकूक के लिए उठना पड़ेगा, अपनी ताकत के लिए उठना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए उठना पड़ेगा, अपनी तारीख के लिए उठना पड़ेगा, अपने पाकिस्तान के लिए उठना पड़ेगा, सायेदार दरख्त को कायम रखने के लिए उठना पड़ेगा, अपने पाकिस्तान की हमेशा सियासत को कायम रखने के लिए जमहूरियत और पार्लियामेंट की सियासत को हमें लेके आना पड़ेगा। और जमहूरियत में और पार्लियामेंट को मजबूत करने में आपका किरदार होगा। आप अपनी पर्ची के साथ, आप अपनी सियासत के साथ, आप अपनी सोच के साथ, आप अपने नजरिए के साथ आपको सियासत करनी है, सियासत में आना है। सियासत बेहतर है, सियासत वो है जिससे अवाम की खिदमत की जाती है। ये वो सियासतदानों की बात करते हैं जो झूठ की सियासत करते हैं, धोखे की सियासत करते हैं। हम धोखे वाली सियासत नहीं करते, हम सूली पे चढ़ने वाली सियासत करते हैं, कोड़े खाने वाली सियासत की बात करते हैं, जाने कुर्बान करने वाली सियासत की बात करते हैं। हम झूठ की सियासत नहीं करते, झूठ उनको सियासत नहीं समझते, झूठ उनको हम धोखा समझते हैं और धोखा हम नहीं करते। हम चढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। जिए भुट्टो। अपनी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ तशरीफ लाए सबको वेलकम कहता हूँ। बाकी हमारे सीनियर साहबान इधर तशरीफ ला रहे, उससे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले जो खड़े, मुझे तो नारों का जवाब दे। नारे 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 भुट्टो, एक नारा दो भाई, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो,
करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास की जिंदा तस्वीर जनाब कमर जमान कायरा साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कमर जमान कायरा साहब। नाराय भुट्टो, नाराय बिलावल, जिए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और मेरे जालो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नजमुद्दीन खान साहब को, उनके तमाम साथियों को, उनकी तमाम तंजीमों को, उनके तमाम पार्लिमानी साथियों को, आज एक एक कारकुन को मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज साबित कर दिया कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का गढ़ था और गढ़ है और इंशाल्लाह रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले जो चंद दिनों में अगर इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के, तो वो भी एक फैसला कुन मरहला होगा। पेशावर में भी पीपल्स पार्टी जीतेगी और बाकी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी इंशाल्लाह हम साबित करेंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का दिन पीपल्स पार्टी की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज के दिन पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ था, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। और ये वो जमात नहीं है जो सरकार के गमलों में उगाई गई। ये वो जमात नहीं है जो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए बनाई गई। ये वो जमात नहीं है जो यू टर्न लेके एक से एक झूठा वादा करके बनाई गई। नहीं मेरे साथियों, ये शहीद भुट्टो और उनके साथियों का एक तवील मग़ज़ख़ोरी के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद, एक बड़ी फिक्री जद्दोजहद के बाद इस जमात की बुनियाद रखी गई थी। इसलिए कि 1967 में उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक आमर मुसल्लत था। आमरीयत के तहत लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। न कलम आजाद था, न जबान आजाद थी, न सियासी कारकुन को सियासत करने का इख्तियार था। उस वक्त चंद खानदान, बल्कि 17 खानदान पाकिस्तान की दौलत पे काबिज थे। उस वक्त जागीरदारों के हाथों इस मुल्क का दहकान मजबूर हुआ पड़ा था। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसने मजदूर की जिंदगी को अजीरन बना दिया था। जब चाहता था किसी को मजदूरी देता था और जब चाहता था उसको धक्का दे देता था। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था और पाकिस्तान उन हालात का शिकार था। और मेरे कायद ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त जब पार्टी की बुनियाद रखी तो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के दहकान को, पाकिस्तान के मजदूर को, इस मुल्क के तमाम तबकात को उनके हकूक की याद दहानी कराई। यकीन दिलाया कि मैं वो इनकलाब लाऊंगा जो पाकिस्तान के एक एक फर्द को, जो पाकिस्तान की हर तबके को इंशाअल्लाह ताला उसके हकूक ला के देगा। और फिर तारीख ने देखा कि भुट्टो शहीद ने बड़े बड़े जागीरदारों के तख्ते उल्ट दिए। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जागीरदारों ने, बड़े बड़े सरमायादारों ने भुट्टो शहीद के खिलाफ उन्होंने इकट्ठे होकर कोशिशें की। लेकिन तारीख शायद है कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो शहीद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस फलसफे के तहत ये जमात बनाई जिसमें इस मुल्क के नौजवान से ये वादा किया गया कि हम तुझे रोजगार देंगे, हम तुझे तशाखुस देंगे। इस मुल्क के अंदर कोई वडेरा और कोई आम नहीं होगा, कोई चकम्मी और कोई चौधरी नहीं होगा, कोई सरदार और कोई उसका कमीन नहीं होगा, बल्कि
निसार खोड़ो साहब तशरीफ लाए हैं और हमारे बड़े पॉपुलर पटेल साहब आए हैं। और आपको याद है पटेल साहब बड़ी कमाल की बातें करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भुट्टो शहीद ने इस जमात की बुनियाद रखते हुए जो वादे किए वो इस मुल्क के हारी के साथ, इस मुल्क के किसान के साथ, इस मुल्क की अक़लियतों के साथ कि ये मुल्क जितना किसी अमीर और जागीरदार का है उतना ही हारी और मजदूर का है। ये मुल्क जितना किसी एक मजहब के मानने वाले का है दूसरे मजहब के मानने वाले का भी उतना ही है। ये किसी एक की जागीर नहीं। और फिर भुट्टो शहीद ने खाली वादे नहीं किए थे, उन्होंने इसकी अमली ताबीर की थी। ये नाहल हमसे पूछते हैं कि भुट्टो शहीद ने कहा था कि रोटी कपड़ा मकान दूंगा, किसको दिया? और भाई, और जब रोजगार मिला तो रोटी मिली ना, जब रोजगार मिला तो घर मिले ना। शहीद भुट्टो के दौर में मुल्क के अंदर चंद हजार लोग बेरोजगार रह गए थे और आज इस मुल्क के अंदर फिर वही सूरत हाल है। आज फिर पाकिस्तान उन्हीं शिकंजों के अंदर है। आज मुल्क के ऊपर फिर आमरीयत है। आज मुल्क के अंदर फिर इस मुल्क का नौजवान बेरोजगार है। जब से ये हुकूमत आई है 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए हैं। आज फिर अमीर की दौलत में इजाफा हो रहा है, गरीब की गुर्बत में इजाफा हो रहा है। और कौन सा निजाम दे रहे हो? इमरान खान, तुम कहते हो मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। अरे खुदा के बंदे, मदीने में झूठ बोलना जुर्म था और तेरे लिए सच बोलना जुर्म है, इसलिए कि तू तो यू टर्न खान है। तेरी तो पॉलिसी यू टर्न है। तू तो हर वादा करके झूठ बोलता है। और आज तू पाकिस्तान के अंदर, खान साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान के अंदर आला कानून बनाऊंगा। आज पार्लिमान बेवकार है। आज इस मुल्क के ऊपर चंद लोगों का कब्जा है। हर बंदे की पगड़ी उछालना इनका कमाल है। और अगर तुम समझते हो कि ये फिस्ताई निजाम ताकत के जोर पे नैब के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को, इस मुल्क के आम आदमी को तुम रोक सकोगे, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे जालो, आज पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के मसाइल का सामना करने के लिए वही फलसफा लेके उठना है। ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन आज भुट्टो शहीद के कदमों में खड़े होके, आज बीबी शहीद के विजन के साथ लेके यही एक वाहिद रास्ता होगा कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके। जब पाकिस्तान में महंगाई होती है तो कहते हैं आलमी हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं। अरे इमरान खान, ये कौन सी आलमी हालात हैं कि इस मुल्क के अमीरों की दौलत बढ़ रही है और गरीबों की गुर्बत बढ़ रही है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि हम मान लें कि सिर्फ आलमी हालात ऐसे हैं? अरे तेल के हालात तो चलो जो सही, अरे चीनी के हालात तो वो नहीं है ना। चीनी तो बाहर से नहीं मंगवा रहे हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर आप कहते हो हमारे पास स्टॉक मौजूद है। आज अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच होता तो हम मान लेते कि हाँ, पाकिस्तान को आलमी हालात की बदौलत महंगाई का सामना है। लेकिन इस वक्त इस नाअहल हुकूमत ने, इस निकम्मी हुकूमत ने और इस निखट्टुओं के टोले ने पाकिस्तान को जिस हालत में खड़ा कर दिया, आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी फिर कंप्रोमाइज्ड है और आज पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है। हमें ये सोचना है, हमें ये अहद करना है, हम अपने चेयरमैन के साथ मिलके उनकी ताकत बढ़ा के हम इस मुल्क के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि ना इस मुल्क के अंदर यहाँ का कोई आजर चलेगा, ना कोई आमर चलेगा और ना हम किसी IMF की, ना किसी वर्ल्ड बैंक की, ना आलमी इस्तेमार की डिक्टेशन मानेंगे, बल्कि हम भुट्टो शहीद के फलसफे पे चलेंगे। और आज मेरे साथियों, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी रूस पे है। आज फिर
सो कॉल्ड मजहबी जमातें इकट्ठ कर रही हैं। आज रियासत उनके आगे सरेंडर कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे, इस मुल्क का वजीर इत्तलात कहता है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे दहशतगर्दी का सामना करने को तैयार नहीं है। याद रखो, भुट्टो शहीद ने 1967 में कहा था आज के दिन कि अगर इस मुल्क के अंदर सियासत के रास्ते रोके गए तो फिर दहशतगर्दी होगी, इंतहा पसंदी होगी। और आज 54 साल के बाद हम उन बीजों का, हम उन पौधों का फल खा रहे हैं जो हम तारीख में लगाते रहे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी ये तारीखी जिम्मेदारी निभानी है। जिस तरह भुट्टो शहीद इंतहा पसंदी के सामने खड़े हुए थे, जिस तरह वो आलमी इस्तेमार के सामने खड़े हुए थे, बीबी शहीद खड़ी हुई थी, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क को मजहबी इंतहा पसंदी से बचा सकती है। ये जो मजहब के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, अरे इस मुल्क में मजहब को कोई खतरा नहीं है। इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उनकी अजमत को, उनकी हुर्मत को कोई खतरा नहीं है। ये जो डुगडुगियां बजाते हैं, बुनियादी तौर पे ये इस रियासत की ताकत के अंदर से अपना शेयर लेना चाहते हैं। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, अवाम के मसाइल का हल नहीं है, इनके पास कोई मुआशी निजाम नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जज्बाती करके, उनके जज्बात से खेल के और उनसे जरिए वोट लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और मजहब की इकोनॉमी में से अपना शेयर लेने के लिए सारे तरद्दुद करते हैं। हम इनको मुस्तरद करते हैं। और पीपल्स पार्टी के जालो, हम सब ने पूरे पाकिस्तान में अपने रैंक्स को भी ठीक करना है, अपने पार्टी की तंजीमों को भी ठीक करना है, अपने चेयरमैन का हाथ मजबूत करना है। हमने बीबी शहीद के हौसले के साथ, हमने भुट्टो शहीद के विजन के साथ आगे बढ़ना है। और इस मुल्क में इन इस्तेमाली ताकतों को, इन IMF ज़दा, ये PTI IMF की हुकूमत का खात्मा करना है। और आखिर में ये भी गुजारिश कर लूं, अभी मेरे चेयरमैन तशरीफ लाने वाले हैं, उनसे पहले कर लूं। हम चले थे, ये पीपल्स पार्टी है जिसने जब इमरान खान की हुकूमत आई, हमने पाकिस्तान की सियासी ताकतों को कहा कि इस मुल्क से इसकी जान छुड़ाओ, क्योंकि जब इमरान खान मुसल्लत हुआ है, ये मुल्क को दिन ब दिन बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमारे साथी नहीं माने। और फिर तारीख ने देखा कि हम अपने जख्म भूल के, अपने साथ होने वाली ज्यादतियां भूल के, हमने सारी सियासी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस करके सारी जमातों को इकट्ठा किया और PDM बनाई। जब PDM बनी, जब बिलावल भुट्टो निकला, उसके साथी निकले, इस मुल्क के जमहूर पसंद निकले, तो हुकूमत लर्जने लगी। चंद जलसे हुए थे कि हुकूमत बावली हो गई। और फिर हमारे साथियों ने कहा कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ने, बायकॉट करना है। तो हमने उन्हें कहा, बिलावल साहब ने समझाया कि भुट्टो शहीद और बीबी शहीद का ये फैसला है, और खास तौर पे बीबी शहीद का सबक है कि सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ने। हमने बाय इलेक्शंस लड़े, पाकिस्तान की तारीख ने देखा कि ये हुकूमत डोलने लगी। फिर सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सेनेट का इंतखाब लड़ा। ये हमारे साथी तो कहते थे कि हम सेनेट का बायकॉट कर दें। हमने कहा कि नहीं जनाब, हमने सेनेट का बायकॉट नहीं करना, हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। चीफ मिनिस्टर से तशरीफ लाए हैं अपने साथियों के साथ, मैं उनको वेलकम करता हूं। उनको तालियां बजा के उनका इस्तकबाल कीजिए। सैयद सिफ्ते हसन साहब तशरीफ लाए हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज, अपने साथियों से उनको भी वेलकम करता हूं। तो मैं अपनी बात खत्म करूं क्योंकि बाकी दोस्तों ने बातें करनी है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब PDM में हम थे तो PDM थी,
हुकूमत डर रही थी और बहुत जल्दी में हो गए कुछ साथी हमारे। और आज हालत यह है कि इस मुल्क का एक एक शहरी कहता है कि कब इमरान खान से हमारी जान छुड़ाओगे। और हमारे दोस्त आंखों में हाथों उंगलियां मुंह में डाले खड़े हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि ये जद्दोजहद का रास्ता, ये लड़ाई का रास्ता, ये जबर के साथ लड़ने का रास्ता, ये भुट्टो शहीद का रास्ता है, ये बीबी शहीद का रास्ता है, ये बिलावल भुट्टो की मिरास है, ये और किसी की नहीं है। हम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में। और मेरा अपने चेयरमैन से यही तकाजा होगा कि चेयरमैन साहब, सारी कुव्वतें अपना अपना काम करेंगी। 1967 में भी बड़ी जमातें थी, बड़े इत्तेहाद बने थे, लेकिन भुट्टो शहीद अकेले चले थे और उन्होंने सारे इत्तेहादों को एक तरफ फेंकते हुए इस मुल्क के जाबरों को, सरमायादारों को, वडेरों को, मुल्लाओं को, सबको पिछाड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर अवामी हाकमियत कायम की थी। और वही हमारा रास्ता है, वही हमारी बका का रास्ता है। और आओ नारा लगाओ, नारायण 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 भुट्टो। वो पीछे वाले भी नारा लगाओ, आवाज आ रही है ना? नारायण 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 भुट्टो, नारायण 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 बिलावल, नारायण 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 बिलावल। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर जनाब निसार खोड़ो साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार नारे का जवाब दें। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी स्टेज पर आ चुके हैं। तो आइए मिलकर उनको खैर मकदम करें और नारे लगे, जिए बिलावल। एक सेकंड, ये बैनर वालों से गुजारिश है कि अपना बैनर जरा नीचे कर दें। पीछे सारे लोगों को कुछ जलसा नजर नहीं आ रहा। ये बैनर जरा मेहरबानी करके ये बड़ा बैनर नीचे कर दें भाई। जिला कश्मीर के दोस्तों, ये अपना बैनर नीचे करें। जिला कश्मीर के दोस्तों, अपना बैनर पीछे हटाएं
नीचे करें। ये जलसा है, हमें पता है कि हम कश्मीर से भी आए हैं, जैकबाद से भी आए हैं, ठट्टा से भी आए हैं, कराची से भी आए हैं, हर जगह से आए हैं, सारे मुल्क से आए हैं, सिर्फ कश्मीर से नहीं। आप हटाओ ये अपना बैनर। बैनर हटाएं आप। कश्मीर के दोस्तों, ये अपना बैनर पीछे करो, साइड करो, सामने नहीं रखो। थोड़ा मैं कह देता हूँ जी। मैं- झंडे लेने को दोस्तों मेरा बोनी बुई। अच्छा सिंधी पे। मैं तो अर्ज करूंगा कि ये यूथ के बड़े बड़े झंडे भी आप साइड पे ले जाओ, इस तरफ से भी साइड पे ले जाओ। हमारे चेयरमैन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे को देखने के लिए सारे मुल्क से लोग आए हैं। आपको बड़े झंडे भी साइड पे कर लो, इधर से साइड पे कर लो और इधर से साइड पे कर लो। ये यूथ के दोस्तों और दूसरे दोस्तों प्लीज। ये बड़े झंडे साइड पे कर लो। ये लेडीज की जगह पे जितने मर्द मौजूद हैं, मेहरबानी करके बाहर निकलें आप। ये जितने आज पिशावर में जहां तक हद निगाह जा रही है, आज पीपल्स पार्टी को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने वाले ये लाखों लोग जो यहां पार्टी के योम तासीस पे पहुंचे हैं, मैं इन सबको खुशामदीद कहता हूं कि आज कमर अब्बास के शहर में पहुंचे हैं, आज हयात महमूद शेपाऊ के शहर में पहुंचे हो, जिन शहीदों ने अपनी जान देकर अपनी पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा, उन शहीदों को याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हाँ, हम फांसियों पे भी चढ़े, लेकिन अपने घर वालों को कहा कि जब मेरा लाश पहुंचे तो रो के इस्तकबाल न करना, खुशी मना के इस्तकबाल करना कि हम पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो पर कुर्बान हुए। हम उन शहीदों को सलाम करने आए हैं जिन्होंने 1967 से लेकर अभी तक पार्टी को बचाते हुए, बढ़ाते हुए, नामूस पैदा करते हुए, पार्टी का साथ देकर, भुट्टो साहब का साथ देकर, बेनजीर शहीद का साथ देकर, आज बिलावल भुट्टो का साथ देकर हमारी और अपनी कुव्वत बढ़ा रहे हैं और हम कहने के काबिल हो गए, अरे देख लिया सबको, देख लिया सबको, अब बिलावल भुट्टो की बारी है, अब बिलावल भुट्टो की बारी है, अब बिलावल भुट्टो की बारी है। और इस मुल्क को बचाने वाला यही हमदर्द है, यही अवामी हमदर्द है जो यहां कुछ कर सकेगा। जनाबे चेयरमैन, आज ये सारा मुल्क गवाही दे रहा है, ये वफाकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारी दुनिया को दिखाना चाहती है कि आज की हुकूमत ने पाकिस्तान को दुनिया में मुंह
کر دیا ہے, شرمندہ کر دیا ہے دنیا میں پاکستان کو. وہ پاکستان جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی قوت کو بڑھانے کے لیے ایک نعرہ دیا, طاقت کا سرچشمہ عوام کر کے ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. آج میرے لوگوں پر بم پھاڑے جاتے ہیں, مہنگائی کے, بے روزگاری کے, بھوک اور بدحالی کے. میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اپنے بچے بیچنے پہ آ گیا ہوں. میرے بچوں کی قیمت نہیں لگ رہی کہ میں بچے بیچ سکوں اور اپنا آگے چلا سکوں زندگی کا کاروبار. میں نے اپنے عضو بھیج دیے ہیں. اس حالت پہ پہنچانے والی یہ حکومت کہاں, اور کہاں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن جس نے کہا میں غریب کو زمین سے اٹھا کے کرسی پہ بٹھانا چاہتا ہوں. آج کا یہ بندہ جو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا نہیں جانتا, نہیں چاہتا, اور کہاں وہ بھٹو جس نے کسی عورت سے اس کا گلا پکڑا, کسی عورت نے تو کہا کہ تم نے ہمیں کیا دیا ہے, تو بھٹو نے جواب دیا کچھ اور دیا ہو نہ دیا ہو, تمہیں یہ طاقت ضرور دی ہے کہ تم میرا گلا پکڑ سکتی ہو. جو میری زبان کی طاقت تھی اسی نے ہمیں گرویدہ کر دیا بھٹو صاحب کا. اسی طرح سے ہم قربان ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ پر. واللہ شیخ کرنے والے کہتے تھے ان کے آبا کہ اگر اور بھی میرا ایک بیٹا چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں بے نظیر بھٹو. جس طرح سے تو نے عوام کا ساتھ دیا ہے تیرے لیے ہماری اولاد حاضر ہے. آج کا یہ حکمران جس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا, عوام کے ساتھ غداری کرنے کا, اور کہاں وہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے عوام کے لیے اپنی لاش دے دی, اپنی جان دے دی, اپنے آپ کو گولیوں کے سامنے کھڑی ہو گئی بے نظیر بھٹو. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے, عوام کی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے اپنی کوشش کی ہے, جدوجہد کی ہے. آج ہم نے ہمت دکھائی. آج میں اگر کھڑا ہوں پشاور میں تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس کو یہ طاقت تھی, جس نے ماحول ایسا بنایا, جس کو یہ طاقت تھی کہ تمہارا صوبے کا نام پہلے چینج نہیں ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کو ریکگنائز کر کے ان کو درجہ دیا کہ وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں. ہم اگر ساتھی چاہتے ہیں تو پاکستان کی وہ خود مختاری چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہر صوبہ کہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی خوش نمائی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے جان چھٹے. یہ عذاب عمران خان کے نام سے میں تو اس کو کہتا ہوں عذاب ہے خان, عذاب خان. اب یہ عذاب خان اگر ہے تو وہ جائے گا تب جب ہم آگے بڑھیں گے. کوئی لندن والے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, کسی اور ملک کے بندے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میرا بلاول میرے ساتھ کھڑا ہے, میرا بلاول تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے جدوجہد کر رہا ہے. تو پھر ہمارا فرض ہے اپنے اندر اتحاد قائم کر کے, اپنے اندر ساری دوستیاں قائم کر کے, اپنا ٹائم نکال کے پارٹی کے لیے گلی محلوں میں گھس جاؤ, پارٹیوں میں لوگوں کو شامل کرو, پارٹی کو بڑا کرو, اور پارٹی کو بڑا کر کے اور بلاول بھٹو صاحب کے لیے میدان صاف کرو کہ وہ کل جب ٹائم آئے تو بالکل سب کے سامنے ایک ہی نام ہو, وزیر اعظم بلاول, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں جناب چیئرمین صاحب کو وہ بات پھر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے وعدہ کیا تھا
اور جب ہم نے نجم الدین خان نے کہا تھا کہ جلسہ تو ہوگا جلسہ تو ہوگا ہم نے کیا کہا تھا جلسہ ہوگا ہم نے کیا کہا تھا جلسہ ہوگا ہم نے کیا کہا تھا جلسہ ہوگا میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا جناب نجم الدین خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زندہ ہے بی بی آواز نہیں آ رہا ہے زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری کارکنان پاکستان پیپل پارٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے چیئرمین صاحب، تمام پاکستان سے پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین، میں اپنے چیئرمین کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپل پارٹی کا یومی تاسیس رکھ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہمیں اپنے لیڈروں سے ملایا ہے. 2 دن ہو گئے ہیں کہ کراچی سے لوگ آئے ہیں، پنجاب سے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے لوگ آئے ہیں، کشمیر سے لوگ آئے ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کا ایسا استقبال کرتے جو ان کے شایع نشان ہوتے، لیکن ایک غریب صوبہ، ایک کمزور صوبہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے چیئرمین کے سامنے جو سمندر باہر نکلا ہے. ہمارے جلوس سے اب بھی پشاور سٹی موٹر ویب پر اور پشاور سٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچے. ایک روٹ یہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا، دوسرے طرف دیکھ لو یہ دوسرا روٹ بھی آگے تک بند ہو چکا ہے. پیچھے میں کافی لوگ نکل آئے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ اب اٹھ گئے ہیں. ہم پر جو حکومت تھا جناب چیئرمین، وہ کہہ رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہیوں کو کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے جلسہ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. اور یہ بھی بات میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ رات کو ہم جھنڈے لگاتے تھے، جب صبح ہوتا تھا تو ہمارے جھنڈے سرکاری اداروں کے ذریعے اترواتے تھے، ہمارے پوسٹروں کو اترواتے تھے. اور دوبارہ پیپل یوتھ کے نوجوانوں، پی وی ایس ایف کے نوجوان رات کے وقت 5-6-7 دن اس روڈ پر انہوں نے پہرا دیا ہے. اور ہم نے کسی کو کمزور بات نہیں کی ہے چیئرمین صاحب، کیونکہ ہمارا تربیت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. ہمارا تربیت شہید محترم بے نظیر بھٹو نے کیا تھا. اور اب جو میں کہتا ہوں، تھوڑا پی ایس ایف والا تھوڑا صبر کریں، یہ باتیں ختم ہو جائے. پھر میں یہ کہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ ان حکومت کے جو حق کنڈے تھے وہ استعمال کیے.
لیکن ہمارے ورکروں نے حوصلہ نہیں ڈالا. وہ لڑتے رہے اور لڑتے رہیں گے. ہم شہیدوں کے پارٹی کے لوگ ہیں. ہمیں ہمارا شہادت ہمارے لیے ایک احساس ہے. ہم کوڑے کھانے والوں میں ہیں, ہم مرنے والوں میں ہیں, اور جیلیں تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کٹ پتلی حکومت, یہ محمود خان والا حکومت, یہ عمران خان والا حکومت, یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. چیئرمین صاحب ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہمارے پی ایس ایف کے نوجوان تھوڑا خاموش رہے بس. پی ایس ایف, 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 پی ایس ایف. اب خاموش, اب خاموش. اب میں یہ بھی کہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, پاکستان پیپل پارٹی کے طرف لوگوں کے نظر پڑے ہوئے ہیں. راشد دا تاسو لغونې ورستو شو دا خواتین دي پر ورغونې ورستو شو دا پی ایس ایف والا. او دې خانم سړیا خوشي. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. میں خواتین کے لیے جو اب آ گئے ہیں, سن سے آئے ہیں, تمام پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں انتظار کر رہے ہیں, میں ان کا بہت مشکور ہوں. میں کہتا ہوں جی جناب چیئرمین, سن کے بعد میں اس قوم کے وساطت سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی اس صوبے میں سب سے بڑا پارٹی ہوگا اور اس صوبے میں حکومت بنا کے رہیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. آج کل لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آتے ہیں دن رات ہمارے ورکروں, ہماری تنظیمیں شمولیتیں کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں موقع ملتا, دو معاملات ہمیں ایک مشت آ گئے. ایک بلدیاتی انتخابات میں جناب چیئرمین صاحب جب آپ نے یوم تاسیس کا اعلان کیا تھا, اس کے بعد ہم نے اپنے ورکروں میں 20,000 ٹکٹیں تقسیم کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور دوسرے طرف ہم یوم تاسیس کی تیاریاں کر رہے ہیں, یوم تاسیس کے لیے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. میں اپنے قائدین پاکستان پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, انشاءاللہ خیبر پختونخوا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا, شہید بی بی کا ہم پر بہت احسانات ہیں, یہ ہم کب بھی نہیں بولیں گے. اور یہ ہم دکھا کر رہیں گے کہ ہم بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں, بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں. ان کے لیے آخر دم تک لڑیں گے, مریں گے, مر جائیں گے, لیکن بلاول ساتھ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے, پٹھانوں کا وعدہ ہے, یہاں باضمیر لوگوں کا وعدہ ہے. بہت بہت شکریہ. پی ایس ایف, پی ایس ایف, پی ایس ایف. اب میں گزارش کروں گا سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی جناب سید نیر الحسین بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ بھٹو, نعرہ بھٹو, پی ایس ایف, پی ایس ایف, پی ایس ایف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई सदूर, सूबाई तंजीमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनों, PSF यूथ, लेबर डिवीजन के दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम तंजीमों का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज से सूबे और सूबे से जिले और तहसील तक और एफिलिएटेड विंग्स का कि जिन्होंने ये यौम तासीस में भरपूर तरीके से शिरकत की और ये नवीद सुनाई पाकिस्तान के अवाम को, ये नवीद सुनाई पेशावर शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क के अवाम को कि आने वाला इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। ये पैगाम आज हम खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के अवाम को पहुंचा रहे हैं। मेरे साथियों, पीपल्स पार्टी के कारकुन साथियों, आज से 54 साल पहले जब कायल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो उस वक्त मुल्क पे जबर था, उस वक्त आमरियत मुसल्लत थी और अवाम बेबस थे और मुल्क ऐसे आइन के नीचे चलाया जा रहा था जो एक फर्द वाहिद ने दिया हुआ था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी तो 4 बुनियादी नारे जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने दिए और उन 4 नारों पे आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारबंद है। और मैं ये समझता हूं आज 54 साल बाद आज हम कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। आज हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन शहीद कारकुनों को जिन्होंने शहादतें कबूल की, जिन्होंने कोड़े खाए, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं कि आज पाकिस्तान में जो ये जमहूरियत नजर आ रही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की और क़यादत की मरहून मिल्लत है। और हम समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आज मुल्क के वो हालात हैं, चेयरमैन साहब इस मुल्क के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन साहब इस मुल्क के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब देख रहे हैं, इसलिए कि आज जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी का आलम है, जो लाकानूनियत का आलम है, स्वाय पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी की क़यादत के और कोई उम्मीद की किरण नहीं। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इन 54 सालों में आवाम से वादे किए तो वादे पूरे किए। तारीख इस बात की गवाह है। दीगर जमातों के साथ हमारा मुआवजा कर लिया जाए। मेरी जमात की क़यादत ने कभी यू टर्न नहीं लिया, मेरी जमात की क़यादत ने कभी बेवफाई नहीं की। मेरी जमात की क़यादत वो जो मुल्क छोड़ के नहीं भागी। मेरी क़यादत कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागी। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, एक
قیادت ملک چھوڑ کے بھاگ گئی ہے اور دوسری جعلی قیادت انشاءاللہ چند مہینوں میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گی. میرے ساتھیوں، ہم نے پچھلے عرصے میں میرے چیئرمین نے نوشہرہ میں ایک جلسہ کیا جو کسی کی شمولیت کا جلسہ تھا. تو چیئرمین صاحب کو نوٹس دے دیے گئے. آج ہم باور کرانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کو بھی اور ان کارندوں کو بھی کہ یہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہے. انتخابی جلسے ہوں گے، ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے نوٹس جاری کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، کیونکہ ہمیں روکا گیا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں. چیئرمین صاحب، چند ہفتے پہلے اسی مقام پہ اسی شہر میں 2 جلسے کیے گئے. وہ 2 جلسے ناکام ترین جلسے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا جو جلسہ ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھے. اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھے. وہ دعوے تو کرتے ہیں اور جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو سابقہ حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں. جب مہنگائی کی بات کرو تو کبھی کووڈ کا بہانہ لگتے ہیں. موجودہ حکمران اپنی ناکامیوں سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران ناکام ترین حکمران ہیں. ان کے پاس مسائل کا حل نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس بنیادی فلسفے میں، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی جو نعرہ قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا کہ مانگ رہا ہے انسان روٹی کپڑا اور مکان، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، میرے خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں کہ آج جو بیرون ملک پاکستانی آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ تحفہ بھی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیا ہوا ہے. آج مشرق وسطی میں کے پی کے جتنے لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں، جتنے وہ ریال اور فورن ایکسچینج پاکستان بھیجتے ہیں، وہ بھی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون محنت ہے کہ مشرق وسطی کو کارکنوں کے لیے محنت کشوں کے لیے کھلوایا. اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاسپورٹ کو عام کیا. پہلے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، وہ بیرون ملک کیسے جاتا؟ یہ کریڈٹ بھی، یہ کارنامہ بھی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. اور اب پختونخوا کے پختونوں کو علم ہے کہ بڑے مشرق وسطی سے، دبئی اور سعودی عربیہ سے آج کس تعداد میں پختون وہاں کام کرتے ہیں، دیگر شہروں کے لوگ، صوبوں کے لوگ کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ بھی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اب بھی کہ آنے والا وقت آپ ساتھیوں کا ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہے. ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ چیئرمین بلاول، ہم آپ کے منتظر ہوں گے اسلام آباد کے دارالخلافے میں. جب آپ بطور وزیر اعظم بن کے آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے کارکن انشاءاللہ دم مست کا اندر کا نعرہ اسلام آباد میں لگائیں گے. میرے دوستو، اب چیئرمین صاحب اور آپ کے درمیان ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ لوگ بتائیں کہ یہ جیالوں کا پرجوش کارکن ہے، زندہ لاشی نہیں ہے. نعرہ بھٹو! کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا.
خطاب دیتا ہوں چیف منسٹر سندھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا نجم الدین صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جیالیوں، السلام علیکم. جی بھٹو. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا 54واں یوم تاسیس. آج سے 54 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ موومنٹ، وہ پارٹی شروع کی تھی جو غریبوں کی آواز تھی، اور آج 54 سال ہو گئے وہی غریبوں کی آواز پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اسی طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے. یہاں پہ جب چیئرمین صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم یوم تاسیس پشاور میں کریں گے، بڑے لوگوں نے کہا اور یہاں ہو گیا کہ جی جلسہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں تمہیں بتاؤں یہاں کے لوگوں کا سمندر دیکھو، تمہارے منہ کالے ہوئے ہیں اور یہ جلسہ ہو گیا ہے. جہاں تک نظر پڑتی ہے یہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. تو کہاں گئی تمہاری یہ باتیں؟ یہ پشاور میں آ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوم تاسیس کے موقع پہ ایک عظیم الشان جلسہ کیا، اور میں خیبر پختونخوا کی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ، مجھے پتا ہے میں سامنے کچھ دیکھ بھی رہا ہوں، ہمارے سندھ کے دوست، پنجاب کے ورکر، بلوچستان سے ورکر، گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے، اس لیے کہ جیسے نیر بخاری صاحب نے کہا یہ انتخابی جلسہ نہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. اور اس دن ہم سب اپنی پارٹی کے ساتھ تجدید عہد وفا کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے لیڈرشپ کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اپنی پارٹی لیڈرشپ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اسی طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور نجم الدین صاحب نے تو کہہ دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگلی حکومت سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کے وزارت عظمیٰ کی قیادت میں پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. اور ہم اپنے لیڈرشپ، ہم اپنے شہید قائدین کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. یہاں اتنے لوگ دیکھ کے دل تو چاہتا ہے کہ اور آپ سے بات کی جائے، لیکن آپ سب کو انتظار ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور ان کے انتظار کے لیے ان کی باتیں سننے آپ ضرور ادھر انتظار کر رہے ہوں گے. میں وہ جو پیچھے تک لوگ کھڑے، مجھے تو پہلے وہ کشمور کا
آپ نیچے کہتا وہ جیکب آباد والے بھی بھائی وہ جیکب آباد والے بھی اگر اپنا بینر نیچے کر لیں تو پیچھے نظر آئے پی ایس ایف ضلع جیکب آباد ادا پانچو بینر تھوڑو ہیٹ کہو با گھوٹکی والا تام ہیٹ کہو ہتے پویا چیئرمین صاحب کے مانو ڈسرتا چاہیں پی ایس ایف وارا پانچو بینر تھوڑو ہیٹ کجو جیکب آباد وارو وہ جو دور تک نظر آ رہے ہیں لوگ میں نعرہ لگاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ آخر تک جواب آئے اس نعرے کا اور پشاور کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تو پتہ ہی چل گیا ہے کہ انقلاب آ گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے آپ کے نعروں کی گونج اسلام آباد تک پہنچے اور اسلام آباد میں جو اپنے محلات میں بیٹھے ہیں ان کی دیواریں ہل جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ اب بلاول آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہے تو زوردار نعرہ وہ آخر تک